لاہور کے ٹیچنگ اسپتالوں سے 39 ڈاکٹرز مستعفی. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. مستعفی ہونے والے ڈاکٹرز میں میو ہاسپٹل کے 14, جناح کے 7, چلڈرن ہاسپٹل کے 6, جنرل کے 3 اور سروسز ہاسپٹل کے 2 ڈاکٹرز بھی شامل ہیں. ادویات بنانے والی کمپنیز کے لیے لیبلنگ قوانین میں تبدیلی. پیکنگ پر ادویات کی قسم واضح لکھنے کی ہدایت. ہربل, ہومیوپیتھی, آیورویدک, یونانی بایوکیمک ادویات لکھنے کا بھی حکم. فوڈ سپلیمنٹ پروڈکٹ کے کسی بیماری کے علاج کے لیے نہ ہونے سے متعلق انتباہی ہدایت درج کی جائے گی. لاہوریوں کے لیے پورا ہفتہ خوشگوار موسم کی نوید. مسلسل 4 روز تک بادل برسنے کی امید. آئندہ 24 گھنٹوں میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش. موسم بہتر ہونے پر لیسو کی ڈیمانڈ میں بھی غیر معمولی کمی. بجلی کی کھپت 4100 میگا واٹ سے کم ہو کر 2800 میگا واٹ رہ گئی. شہر عارضی طور پر لوڈ شیڈنگ فری قرار. جس نے صحافت کو آزادی صحافت پر پابندی لگانے کی کوشش کی وہ حکومت نہیں رہی. 10 جولائی کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا ہوگا اور اب یہ دھرنا صرف آزادی صحافت کے لیے نہیں ہوگا بلکہ عمران خان کی اس کی ٹیم کی ان تمام کرتوتوں کے خلاف ہوگا. آج یہ جو احتجاج یہاں سے شروع ہوا ہے اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیلے گا. اور حکومت ہے خان صاحب کی, نہ وہ خود کسی کی بات سنتے ہیں نہ ان کے فالوورز کسی کی بات سنتے ہیں. 24 نیوز کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ 24 نیوز عوام کے اصل مسائل جو ہیں, جو حل نہیں ہو رہے, جو حل طلب ہیں, ان کو روز کی بنیاد پر, روزانہ کی بنیاد پر ان کو اٹھاتا ہے. عوام کی نمائندگی کر رہا ہے, عوام کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہے. عوام جو سوچ رہی ہے وہ لوگوں حاکموں کی تک پہنچا رہی ہے. یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے. کوئی میڈیا چینل بولنا شروع کرتا ہے ان کی نالائکی اور ان کی جو کم ظرفی دکھاتا ہے تو اس کے پیچھے پیمرا کو چھوڑ دیتے ہیں. پیمرا کے فیصلے پاکستانی میڈیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے. 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے. سینئر صحافی حامد میر اور سہیل بڑائش کی 24 نیوز چینل معطل کرنے کی مذمت. سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سلیم بخاری, گروپ ایڈیٹر ڈیلی 42 نوید چودھری اور دیگر کی بھی حکومت پر تنقید. بولے مشکلات کے باوجود آزادی اظہار رائے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. آزادی اظہار رائے اور آزاد میڈیا جمہوریت کا راستہ بناتا ہے. بدقسمتی سے پی ٹی آئی حکومت میں یہ آزادی بتدریج ختم کی جا رہی ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا 24 نیوز کے لائسنس کی معطلی پر مذمتی ٹویٹ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بولے حکومت آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹ کر اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے. مسلم لیگ ق کے رہنما چودھری شجاعت, پرویز الہی اور مونس الہی کی جانب سے 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کی مذمت. کہا چینل کے خلاف اقدام قابل افسوس ہے اور بلا جواز ہے. پیمرا فوری لائسنس بحال کرے. چودھری صالح کی جانب سے بھی پیمرا کے غیر قانونی اقدام کی شدید مذمت. ایک فیشسٹ ایجنڈے کے اوپر چل رہی ہے. اب 24 نیوز کو بھی بند کر دیا گیا ہے چونکہ 24 نیوز آزادانہ طور پہ اور بے لاگ انداز میں ملکی حالات پر تبصرے کر رہا تھا اور عوام کو حکومت کی کارکردگی پر بہت غیر جانبدار انداز میں حقائق سے آگاہ کر رہا تھا. 24 کا لائسنس جو ہے اس کو معطل کرنے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی ایسی خبر جو سچ پہ مبنی ہو اس کو نشر کیا گیا. 24 نیوز کو سچ دکھانے کی سزا دی گئی. موقف سنے بغیر آف ایئر کرنا فسطائیت ہے. حکومت میں سچ سننے کا حوصلہ ہی نہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رانا تنویر, سیکریٹری جنرل احسن اقبال, رانا ثناء اللہ, خواجہ سعد رفیق, مریم اورنگزیب کی نیوز چینل بند کرنے کی شدید مذمت. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ٹویٹر پیغام, پی ٹی آئی حکومت کو فیشسٹ قرار دے دیا. نون لیگ کے اراکین نے پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد بھی جمع کرا دی. 24 نیوز کی بندش پر وکلاء رہنماؤں کی مذمت. حکومت اور پیمرا کے خلاف احتجاج کی کال دینے کے لیے پاکستان بار, ہائی کورٹ بار کی دیگر وکلاء تنظیموں سے مشاورت. چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار اعظم تارڑ احسن بھون, وائس چیئرمین پاکستان بار عابد ساکی, صدر ہائی کورٹ بار طاہر نصر اللہ وڑائی, صدر سپریم کورٹ بار سید قلبی حسن سمیت سینئر رہنماؤں حفیظ الرحمان چودھری, محمد محسن برق سمیت دیگر رہنماؤں کی 24 نیوز کی بندش کی شدید مذمت.
डॉक्टर्स तंजीमों और बराबरी पार्टी के सरबराह जवाद अहमद की भी मजम्मत। बेगम कोट में मोटरसाइकिल सवार फैमिली डाकुओं के हाथों लुट गई। शहरी मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन से महरूम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। बैंकों के बाहर एटीएम में लूटमार करके वाकयात में भी इजाफा। बंद रोड पर एटीएम पर डाकुओं का धावा। शहरी से गन पॉइंट पर 25,000 नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। करप्शन के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन मुतहरिक। गुज़िश्ता माह जून में 4 अरब 41 करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी। महकमे ने 3 अरब 36 करोड़ से ज़ायद की सरकारी अराजी रिकवर की, जबकि 10 करोड़ से ज़ायद का कैश भी वसूल किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। वज़ीर आला ने गाड़ी खुद ड्राइव करके सिक्योरिटी एसओपीज़ का जायजा लिया। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन के इलाकों में बगैर मास्क ड्यूटी देने वाले सरकारी एहलकारों की सरजनिश की। महकमा तालीम का 15 जुलाई को भी स्कूल न खोलने का फैसला। वज़ीर तालीम रादरास का हालात बेहतर होने पर 15 अगस्त से स्कूल में तदरीस बहाली का इंदिया। बोले खदशात के पेश नज़र एक क्लास में सिर्फ 20 बच्चों को बैठने की इजाज़त होगी। तहरीक इंसाफ के 22 माह के दौर में चौथे चेयरमैन FBR की तैनाती। मोहम्मद जहां ज़ेब, शब्बर जैदी के बाद नौशीन जावेद को भी हटा दिया गया। जावेद गनी नए चेयरमैन FBR तैनात। रेलवे क्रॉसिंग पर बढ़ते हादसात के सद्देबाब के लिए ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम लगाने का फैसला। रेलवे हुकाम ने डिवीजनल हुकाम से तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन रेलवे की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम रेलवे क्रॉसिंग्स का सर्वे कराना का भी फैसला। रेस्क्यू के अमले को अलाउंस की मंजूरी। 1 अप्रैल से अदायगी का नोटिफिकेशन जारी। वबा के दौरान खदमात अंजाम देते जहाँ भाग होने वालों को भी शोहदा पैकेज देने का ऐलान। ग्रेड 16 तक 40 और अफसरान के लवाहिकीन को 80 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। स्मार्ट लॉकडाउन और स्मार्ट सैम्पलिंग का तजुर्बा कामयाब। 6 जोन्स में 6000 के करीब तशखीसी टेस्टों में से सिर्फ 45 मुस्बत निकले। 24 घंटों के दौरान 442 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 42,322 हो गई। पंजाब भर में वायरस को शिकस्त देने वाले 44,671 हो गए। हफ्तावार स्मार्ट लॉकडाउन का आज दूसरा रोज। एसओपी की खिलाफवर्जी पर 68 दुकानें सील, 145 गाड़ियां बंद और 45,900 का जुर्माना। सरकारी टीम्स ने 267 दुकानदारों को वार्निंग भी जारी की। एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर फैसल शहजाद की जेर सदारत इजलास। फ्रंट डेस्क पर तैनात 91 मर्द और 31 खातीन एहलकारों की शिरकत। एसएसपी ऑपरेशंस का साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई की हिदायत। गिरा फरोशों ने सरकारी निर्खनामा कागज का पुरसा बना डाला। सब्जी की रिटेल शॉप्स पर हुकूमती अमल दरामदी चैलेंज। आलू 35 की बजाय 60, प्याज 30 की बजाय 40 और टमाटर 65 की बजाय 100 रुपए किलो पर फरोख्त होने लगे। खुद साख्ता महंगाई के सताए शहरियों का हुकाम से नोटिस का मुतालिबा। मॉडल बाजारों के सहूलत स्टॉल शहरियों के लिए नेमत बन गए। सब्जी और फ्रूट के निर्खों में 5 से 15 रुपए तक की कमी। ब्रायलर चिकन का फी किलो रेट 275 की बजाय 270 रुपए किलो। चीनी भी कंट्रोल रेट 70 रुपए किलो पर दस्तयाब। मुल्क से करप्शन, महंगाई और दीगर मसाइल माइनस कर रहे हैं। हुकूमत को कोई खतरा नहीं। गवर्नर पंजाब की इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के वक्त से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ के नौजवान हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। इंशाअल्लाह इलेक्शन में किए वादे पूरे करेंगे। कौम की दुआओं से शहबाज शरीफ का टेस्ट मंफी आ गया। डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते तक एंटीबॉडीज टेस्ट कराने की हिदायत की है। मुस्लिम लीगी तर्जुमा मरियम औरंगजेब का बयान। टेस्ट मंफी आने पर वजीर इत्तलात पंजाब की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। बोले उम्मीद है अपोजिशन लीडर अब मोहलिक वबा के खिलाफ फ्रंट डेस्क पर आकर लड़ेंगे।
5 जुलाई वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता लौटने के 43 साल मुकम्मल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में यौम स्याह। पार्लिमानी लीडर पंजाब हसन मुर्तज़ा ने 5 जुलाई 1977 को जमहूरी तारीख का तारीख दिन करार देते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान हर आज़ाद और जमहूरी आवाज़ का गला घोंट रहे हैं। और पीसीबी मॉडल क्लब आइन के क़वायद ज़वाबित के नफाज के लिए सरगर्म। क्लब और सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के आइन को मुतवाज़न करने के लिए आइन में मौजूद ज़ख्म दूर करने का दावा। क़वानीन से आगाही के लिए जल्द कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला।